जय शिवशंकर भोलानाथ। आज यही श्रावण मासरे आपण यही नुआ भिडियो स्वागत जनाऊँगी। बंधुगण नमस्कार। एबे शुणु यही पवित्र श्रावण मास प्रभु शिवंकर प्रिय मास। श्रावण मास करुवा व्यक्ति माने यही मास को खूब उत्कंठार सहित अपेक्षा करिथांती। बंधुगण यही मासरे शिवंकर आराधना रे सोमवार उपवास करी शिवलिंग रे जलाभिषेक कले शिव प्रसन्न होइथांती। बंधुगण यह विश्वास रही था जे श्रावण मासरे शिवं को आराधना करी जहा भी मानसिक करिवे ताहा प्राप्त हेबो, किंतु ताहा श्रद्धा एवं निष्ठार सहित हेबा आवश्यक होइथा। किछि भी त्रुटि रहिले आपणकर अशुभ होइपारे। श्रावण मासरे भूल रे भी यही भूल करंतु नहीं, नहले किंतु यह जानिबा पूर्वरु किछि हितबाणी जानि रखंतु। बंधुगण मने रखंतु, तंत्र मंत्र होइथिबार जानिबाकू हेले गोटिए लेंबू तकिया तळे रखी शोइले सकाळू जदि लेंबू सुखी जाई थाए, मने रखंतु, किंबा कला पड़ी जाई थाए, तेबे तंत्र मंत्र होइथिबार सूचना मिलिबो। जदि अचानक घरे बिलेई, साप, चेमणिया किंबा कला भंवर प्रवेश करे, तेबे यह तंत्र मंत्र किंबा गुणीगारेणी होइथिबार संकेत होइपारे। बंधुगण एबे शुणु, जदि अमावास्या किंबा पूर्णिमा दिन कौनसी लोकठारे अस्थिरता देखा देउथाए, मन रखंतु दर्शक बंधु, तेबे ताहा तंत्र मंत्र होइपारे। तेणु संध्या बेले घरे गोबर घसी धुआरे गोगुल, लवंग, सोरिष और घी पकांतु। मन रखंतु दर्शक बंधु, जदि कौनसी निर्दिष्ट लोक विषय सबु बेले चिंता करुथांती, तेबे यह तंत्र मंत्रर प्रभाव होइपारे। तेणु कालींक उपरे 7टी गोलाप फूल चढ़ाई गोटिए फूलर 7टी पाखुड़ा खाइले ताहा दूर होइथाए। बंधुगण मने रखंतु, या कले आपण मानकर मंगल हेब। जदि कौनसी लोक घर लोकंक सहित सबु बेले झगड़ा करुथाए, तेबे यह तंत्र मंत्रर प्रभाव होइपारे। तेणु गोटिए लेंबू को तांक मुंड चारिपटे एक उशीथर बुलाई 4 छकरे पकाई देबा उचित। जदि मन सबु बेले अस्थिर रहुथाए, तेबे यह तंत्र मंत्रर प्रभाव होइपारे। तेणु घरे गोबर घसी धुआरे जावित्री, गायत्री, केशर एवं गोगुल पकाई देवा द्वारा दूर होइथाए। मन रखंतु दर्शक बंधु, यह करिबा द्वारा आपण मानकर मंगल हेब। जदि कौनसी लोक बिना कारण रे रागी जाइथांती, तेबे यह तंत्र मंत्रर प्रभाव होइपारे। तेणु लवंग, गंधक, सोरिष एवं गोलमरीच को हनुमान को अर्पण करी पकेट रखिले ताहा दूर होइथाए। बंधुगण यह करंतु आपण मानकर मंगल हेब। जदि किछि तंत्र मंत्र होइथाए, तेबे बिना रोगरे शरीर असुस्थ होइथाए। तेणु धଳା ଅରଖ ଚେରକୁ ବେକରେ ବାନ୍ଧିଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଗ୍ରାସ କରିଥାଏ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତେବେ ଜିରାକୁ ନିଆଁରେ ପକାଇ ତାର ଧୂଆଁକୁ ନାକ ପାଖରେ ରଖିଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ରବିବାର ସକାଳୁ କଳା କପଡ଼ାରେ 8ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, 8ଟି ଗୋଲମରିଚ ସହିତ ସହଦେବୀ ଚେର ଖଣ୍ଡେ ବାନ୍ଧି ବେକରେ ଧାରଣ କଲେ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଶରୀର ଉପରେ କୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ସକାଳୁ 9ଟି ଗୋଲମରିଚକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 7 ଥର ବୁଲାଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ପକାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଧଳା ଅରଖ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଶରୀର ଉପରେ ଥାଏ କିମ୍ବା ପ୍ରେତ ଗ୍ରାସ କରିଥାଏ, ତେବେ ରସୁଣ ରସରେ ହେଙ୍ଗୁ ମିଶାଇ ଶୁଙ୍ଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଶରୀରର ଉପରେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ କଳା ଦୁଦରା ଚେରକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଅଶୁଭ ହେଉଥାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗାଧୋଇ କରି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ 9 ବୁନ୍ଦା ମହୁ ମିଶାଇ
ଘର ଭିତରେ ବାହାରେ ଛିଞ୍ଚିଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଘରେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦିଏ ତେବେ 108 ଥର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଘରେ ହୋମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ 7 ଥର ପାଠ କରି ଜଳକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଆଇବା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଘର ଭିତରେ ତାଜା ଫୁଲର ଗୁଲଦସ୍ତା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭତ୍ଵ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଘରେ ଝରକା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ସେଲେନାଇଟ୍ ପଥର ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭତ୍ଵ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଗାଧୁଆ ଘରର କବାଟ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ ରଖିବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭତ୍ଵ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଠାକୁର ପୂଜା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ସୁପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଶୁଭ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଶୁଭତ୍ଵ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନେ କରନ୍ତୁ ବା ଏହା ପାଳନ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଶୋଇବା ଘରର ଚାରିକୋଣରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭତ୍ଵ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶୁଭ୍ରତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧୂପକାଠି ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ତା ସହିତ ସୁଗନ୍ଧିତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଘରର ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନ ଭଲ ଭାବେ ସଫା ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ନ କରିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଯେପରିକି ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଆମିଷ ଏସବୁଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଏମିତିକି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଠାରୁ ବି ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ମହିଳାମାନେ ବି ଶ୍ରାବଣ ମାସ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେକି ଏହି ମାସରେ ମହିଳାମାନେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କେବେ ବି ତରାଟ ଫୁଲ କି ହଳଦୀ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶିବଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରାପ୍ତ ସମୟରେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ କି ପୂଜା ସମୟରେ କଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଏହା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେବେ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଗଷ୍ଟ 19ରେ ଏହା ସମାପ୍ତ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଶିବ।